So today we will discuss the new concept of this chapter, that is capillary action, or I can say it is a capillarity. So first time you heard this word capillary. It is simply a small glass tube having the bore diameter. So bore is simply this one. Okay. Diameter of this bore is 1 millimeter. Diameter of glass tube whose bore diameter is said to be having the 1 millimeter. I can say this is a capillary tube. So definition of capillary tube is the glass tube having bore diameter about 1 millimeter. म्हणजे आपला हेअर असतो ना, हेअरची साईज आपली किती असते 1 millimeter. त्या साईजची एक स्मॉल ग्लास ट्यूब घेतली, त्याचा डायमीटर एवढा आहे 1 millimeter. त्या ग्लास ट्यूबला काय म्हणायचं? इट इज सेड टू बी अ capillary tube. Okay. So you can say, sir, what is the application of this capillary tube? Blotting paper बघितलं तुम्ही. If you put a blotting paper, it can sink the liquid. तुम्ही जर हे बघितला दिवा असतो बघा पेट्रोल ह्याचा रॉकेटचा, रॉकेट दिवा कसा पेटतो? there is a presence of rocket inside this one. This is just as an example. Okay, like this, and here you will get some illumination. How these rocket particles are absorbed by the thread, absorbed by this cloth. All these are based upon capillarity action. All these are based upon the surface tension. See, the rocket particles are moving upwards, but the gravity is acting downwards. Rocket particles are moving upwards and gravity acting downwards. So how the work is done? How the liquid is moving up against the gravity? How the liquid is moving up against gravity? That we'll see as a capillarity action. So this point is very important. Capillarity action is also a rise and fall of the liquid into the capillary. मग एक कॅपिलरी अशी घेतली ज्याची डायमीटर ही 1 millimeter आहे, त्या ग्लास ट्यूबला काय म्हणायचं? कॅपिलरी ट्यूब. त्या ट्यूबमध्ये एक तर लिक्विड राईज होणार आहे किंवा फॉल होणार आहे. सो फिनॉमिनन ऑफ राईज अँड फॉल ऑफ द लिक्विड विदिन द कॅपिलरी इज कॉल्ड एज द कॅपिलॅरिटी. फर्स्ट I will write the definition of capillary tube. The tube of bore diameter, the tube of bore diameter 1 millimeter is called as capillary. In लक्षात ठेवा. How we can define capillary and capillary tube? The tube of bore diameter 1 millimeter. By chance, I am saying 1 meter. No, it is not possible for 1 meter. It is only for 1 millimeter. The phenomenon of ऐसा एक डेफिनेशन है लक्षात ठेवा. The phenomenon of rise and fall of liquid. कशामध्ये? Phenomenon of rise and fall of liquid. Okay, in capillary tube. In capillary tube called as capillarity. Called as capillarity. The liquid is said to be rising, liquid is said to be falling. That phenomenon is called as the capillarity. And the action of liquid rising, the action of liquid falling, that phenomenon is called as the capillarity action. Why it is said to be capillarity, and here the capillary action? The phenomenon of rising of the liquid, the phenomenon of falling of the liquid level within the capillary tube only. That's why it is said to be capillary action, or I can say it is the capillarity. What is the capillarity? Phenomenon of rise and fall of the liquid. Here I can say rise or fall of liquid in a capillary tube called as a capillarity. And what is the capillary tube? The tube having the bore diameter of 1 millimeter. It is called as a capillary. Okay. Now we will see the basic function of capillary action. Now see here one container. Okay, one container which includes some liquid. One container which includes liquids. Here is also liquid. Here is also liquid. Okay. See, we have studied one concept regarding the atmospheric pressure. The pressure just below the surface and the pressure above just above the surface are always said to be same. So if this is the level of the liquid, then whatever pressure
near the surface, I can say this point is said to be A, I can say this point is said to be B. The pressure at A always equal to pressure at B. The pressure at A always equal to pressure at B. This we have considered in this chapter, okay, in terms of the definitions for the atmospheric pressure. The second figure indicates this is point A, this is point A, and this is point B. Okay, pressure, atmospheric pressure here outside, inside what? Atmospheric pressure PB. Here what is happening? Using the convex phase here, means this is said to be a mercury. The liquid is said to be mercury. The pressure is increasing, or pressure is trying to pull the molecule outside this surface area. Means pressure is maximum here, applying at this point. बघा, सरफेस असा होता, प्रेशर इथं वाढलं त्यामुळे सरफेस असा झाला. हा सरफेस बघा, याच्याशी कंपेअर करा. अर्ली सरफेस हियर प्रेशर PA इज इक्वल टू प्रेशर PB. पण प्रेशर आतून जर वाढलं तर काय होणार आहे? इथलं प्रेशर वाढणार, इथलं प्रेशर तेच असणार आहे. म्हणजे B पॉईंटचं प्रेशर वाढलं, A पॉईंटचं प्रेशर कमी झालं. म्हणून या ठिकाणी काय म्हणू शकतो? PB इज ग्रेटर दॅन PA. कारण का लिक्विडला इथं प्रेशर अप्लाय झालं त्यामुळे लिक्विड सरफेस असा होता, तो असा झाला, असा कॉन्व्हेक्स टाइप इट इज चेंजिंग इट्स शेप. ओके, सो आय कॅन से हियर PB ग्रेटर दॅन PA. जर वरून प्रेशर अप्लाय झालं जास्त, B पॉईंटला प्रेशर सेमच आहे, वरून प्रेशर जर अप्लाय झालं तर काय होणार आहे? पॉईंट लिक्विड लेअरचा पॉईंट काय खाली येणार. म्हणजे जर हे असं असेल PA इज इक्वल टू PB, ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर जर वाढलं, बरोबर का, तर काय होणार आहे? ॲटमॉस्फिअर प्रेशर वाढलं, हे प्रेशर काय झालं? हा कसं झालं? कमी झालं, बरोबर. म्हणजे अगोदर होतं असं, आता झालं असं. म्हणजे वरून प्रेशर दाबलं गेलं, प्रेशर खूप अप्लाय झालं त्यामुळे काय झालं? लिक्विडची लेअर खाली प्रेस झाली, हे अशी बघा प्रेस झाली. म्हणजे हे एक्झाम्पल कशा तुम्हाला आठवतंय का? वॉटर घ्या किंवा केरोसिन घ्या. You can take water or kerosene. So this is the case happening for the kerosene or water. When this condition is satisfied, at this point PA is greater than PB. The pressure PA is greater than PB. Means based upon how much pressures acting on the liquid surface, based upon how much pressures acting on the liquid surface changes its shape. इथं शेप कसा आहे? कॉन्व्हेक्स, म्हणजे काय आहे? मर्क्युरी. इथं शेप कसा आहे? खाली दाबला गेला आहे, प्रेशर वरून जास्त ऍक्ट झालं त्यामुळे पाण्याची लेअर काय खाली दाबली गेली, त्यामुळे इथं प्रेशर वाढलं, इथं प्रेशर कमी झालं. PA ग्रेटर दॅन PB, PA ग्रेटर दॅन PB. इथं काय कंडिशन आहे? खालून प्रेशर वाढलंय म्हणजे PB ग्रेटर दॅन PA. ओके, आणि इथं काय? सरफेसला जे प्रेशर आहे A पॉईंटला, तेच या सरफेसला B पॉईंटला प्रेशर असणार आहे. म्हणून मी काय म्हणतो? PA इज इक्वल टू PB. Here PB greater than PA and here PA greater than PB. So these are the three conditions you should know. Why there is a convex surface? PB greater than PA. Why there is a concave surface? PA greater than PB. Why there is a plane surface? Because of PA is equal to PB. So these are some basic concepts you should keep in mind. PA is equal to PB. PB greater than PA, convex surface. PA greater than PB, concave surface. आता बघा, ही इक्विलिब्रियम कंडिशन आहे. मग या कोणत्या कंडिशन असणार आहेत? नॉन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियमचा अर्थ काय? प्रेशर सिस्टीमचं कॉन्स्टंट राहिलेलं आहे, म्हणजे P इज इक्वल टू PB. मग ही फिगर जर इक्विलिब्रियमची असेल, ज्या ठिकाणी काय प्रेशर सिस्टीमचं काय कॉन्स्टंट आहे सरफेसवरती आणि जस्ट बिलो सरफेस, या ठिकाणी प्रेशर कॉन्स्टंट झालं का? नाही झालं. PB ग्रेटर दॅन PA. आणि इथं पण काय झालं? PA ग्रेटर दॅन PB, म्हणजे प्रेशर कमी जास्त झालंय, एका ठिकाणी वाढलं, एका ठिकाणी कमी झालं. म्हणजे या फिगर कशाचे आहेत? नॉन इक्विलिब्रियमचे आहेत. व्हाय नॉन इक्विलिब्रियम? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर. आय एम गेटिंग द पॉइंट. इक्विलिब्रियम प्रेशर हियर अँड हियर प्रेशर सेड टू बी नॉन इक्विलिब्रियम. मग तुम्हाला काय करायला पाहिजे? तुम्हाला नॉन इक्विलिब्रियम कडून कुठे यायला पाहिजे? इक्विलिब्रियमला, तर सिस्टीम सेट होणार. नॉन इक्विलिब्रियमचं इक्विलिब्रियम कसं होतं? दॅट इज आवर पॉईंट ऑफ डिस्कशन. हा डायरेक्ट पॉईंट स्टार्ट करायच्या अगोदर मी हे बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला का सांगितलं? कारण तुम्हाला माहिती पाहिजे प्रेशरची इक्विलिब्रियम कंडिशन कशी असते आणि प्रेशरची इनइक्विलिब्रियम कंडिशन किंवा नॉन इक्विलिब्रियम कंडिशन कशी असते. तर काय करायचं तुम्हाला? यू हॅव टू कन्व्हर्ट नॉन इक्विलिब्रियम कंडिशन इनटू इक्विलिब्रियम कंडिशन.
by using the concept of capillarity action as a phenomenon of rise of liquid or fall of liquid. So if you understood this concept, PA is equal to PB, equilibrium, PB greater than PA, non-equilibrium, PA greater than PB, non-equilibrium condition. These two non-equilibrium conditions you have to convert into equilibrium conditions. How you can study these non-equilibrium conversion to equilibrium using the capillary action? That point will start now. So this is just a basic diagram for capillary tube. If you immerse that capillary into the liquid starts rising or liquid falls from the capillary tube based upon which liquid we have used. या ठिकाणी जर मर्क्युरी वापरलं तर लिक्विड लेवल खाली येते. खाली काय येते ते पण आपण बघायचं आहे. या ठिकाणी जर वॉटर वापरलं किंवा केरोसिन वापरलं लिक्विड लेवल वाढते. ती लेवल का वाढते, ती लेवल का खाली येते हे सगळं आपण या ठिकाणी बघायचं आहे. Now we'll start the point, that is the capillary action. Pressure at different surfaces of the liquid. Here one container, okay, I have immersed capillary tube म्हणजे त्याचे diameter किती आहे 1 मिलीमीटर म्हणजे खूप छोटी आहे. पण आपण स्टडी करणार काय करायचं, खूप मोठी काढायची सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड हाऊ मच सिस्टीम फोर्सेस आर ॲक्टिंग ऑन इट. मग या ठिकाणी मी आपली अशी कॅपिलरी ट्यूब काढतो. हियर इज वन कॅपिलरी ट्यूब लिक्विड, त्याच्यामध्ये वॉटर आहे किंवा केरोसिन आहे असं राईट झालं आहे. ठीक आहे. हियर इज अ पोझिशन of different liquids. ठीक है. इथं पण काय झालं लिक्विडची हाईट, दिस इज द ओरिजिनल लेवल ऑफ द लिक्विड अँड हियर इज द इन्क्रीजिंग हाईट ऑफ द लिक्विड लेवल. इथं पण काय झालं लिक्विडची हाईट वाढलेली आहे. हाईट ऑफ द लिक्विड लेवल इज increased. So I can say here, see, try to understand the figure. I will change this figure to understand the pressure concept here. So in terms of pressure, I will draw the figure. Here is a one capillary, one container. Okay, which container includes the liquid. Here position A. ठीक है. Position A, position B. Here position C and position D. Here I can say the C and position D. ठीक है. Which points are present in the air? A and C points are in air. Is it clear? Which points are present in a liquid? Points means there is a point for the molecules. Okay. B and D. BD is the point in the liquid. Is the point in the liquid. Okay. Now see. PA is equal to PB. ही concept बघा ही आहे. जर स्ट्रेटन असेल तर जेवढं प्रेशर आपण पोझिशनला असणार आहे सरफेसच्या तेवढंच प्रेशर असणार आहे डाऊनवर्ड पोझिशनला असणार आहे, डाऊनवर्ड पॉईंटला असणार आहे. मग या ठिकाणी मी असं म्हणू शकतो का PA इज इक्वल टू PB. जे प्रेशर PA ला असणार आहे तेच प्रेशर या ठिकाणी PB ला, म्हणजे A आणि B दोन्ही पॉईंटला प्रेशर कसं असणार आहे सेम. म्हणजे ही कंडिशन कुठली आहे इक्विलिब्रियम. दिस कंडिशन इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम कंडिशन. आता बघा ज्या पोझिशनला A आहे आणि इथं बघा C, म्हणजे दोघं जरी ते लिक्विडची लेवल खाली आले असेल दोघं एकाच लाईनला आहे. सरफेस कसा आहे असा आहे. इमॅजिन होते का बघा सरफेस असाच आहे ना. मग आपण काय स्टडी केले ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर सी लेवल समुद्राच्या वरची पातळी असते. कुठलेही वरचे पॉईंट्स घ्या प्रत्येक पॉईंटला प्रेशर काय असतं सारखंच असतं. म्हणजे पॉईंट तुम्ही जर A घेतला, पॉईंट तुम्ही जर C घेतला तर A ला प्रेशर आणि C ला प्रेशर हे काय असतं कॉन्स्टंटच असतं. तुम्ही म्हणता सर हे C म्हणजे काही व्हॅक्यूम आहे नाही. कॅपिलरी कशी असते बघा, कॅपिलरी अशी आहे. हा एंड कसा आहे ओपन आणि हा एंड सुद्धा कसा आहे ओपन. ही ट्यूब आहे
अशी ट्यूब आहे ज्याचा डायमीटर 1 मिलीमीटर आहे आणि ती ट्यूब कशी आहे दोन्ही बाजूला ओपन असते. देन यू कॅनॉट से सो हियर इज व्हॅक्यूम. नो, हियर इज ऑल्सो प्रेझेन्स ऑफ एअर. ओके, सो PA is equal to PB means here the condition is said to be equilibrium. As per the concept of atmospheric pressure, एक पॉइंट घेतला, हा पॉइंट घेतला B, या दोन्ही पॉइंटला प्रेशर सेम, इथला पॉइंट घेतला, इथला पॉइंट घेतला, प्रेशर सेम, इथला पॉइंट घेतला, इथला पॉइंट घेतला, प्रेशर सेम. म्हणजे हे जे पॉइंट घेतले बघा एकाच लेवलला पॉइंट्स आहेत. म्हणजे तुम्ही पॉइंट हा C घ्या किंवा हा पॉइंट तुम्ही A घ्या किंवा हा पॉइंट C घ्या, दोन्ही पोझिशनला काय असते प्रेशर सेम. बिकॉज प्रेशर इज सेम ॲट ऑल पॉइंट्स व्हेन दीज पॉइंट्स आर ऑन द सेम लेवल. एका लेवलमध्ये जेवढे पॉइंट्स असतील तुम्ही कन्सिडर करणार त्या लेवलला सगळीकडे प्रेशर काय असणार आहे, प्रेशर इज सेड टू बी कॉन्स्टंट. नाउ आय कॅन चेंज द इक्वेशन हियर. वी नो PA is equal to PB, PA is equal to PB as per this equilibrium condition. Okay, if this PA is equal to PB, I should also write here PA is equal to PC. Why? Because pressure at all points is the same. कुठले पण पॉईंट घ्या तुम्ही, हा जरी पॉईंट घेतला तरी या तिन्ही पॉईंटला प्रेशर काय असतं, ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर सेम असतं. ॲटमॉस्फिअरिक का, आणि इथं पण एअरच आहे, इथं पण एअर आहे आणि इथं पण एअर आहे. त्यामुळे या सगळे पॉईंट तुम्ही जर घेतले या ठिकाणी काय असणार, प्रेशर सेमच असणार आहे. म्हणून मी म्हणतो PA is equal to PC. अगोदर काय बघितलं, PA equal to PB इक्विलिब्रियम कंडिशन. इथं काय PA is equal to PC. इथं इक्विलिब्रियम म्हणता येणार नाही कारण हे दोन पॉईंट्स घेतले एअर आणि लिक्विड. इथं पण काय दोन्ही एअरचेच घेतलेत ना, एअर पॉइंट म्हणजे PA is equal to PC. हे दोन तुम्हाला समजले का बघा. PA is equal to PB, PA is equal to PB and PA is equal to PC. Using these two equations I can write. बघा, जर PA is equal to PC असेल तर B आणि याच्यामध्ये काय रिलेशन असायला पाहिजे बघा. PB is equal to PC. PB is equal to काय, PC. बरोबर, बघा ना, PB is equal to PC. आता या केसमध्ये ही कुठला आहे बघा, ही फिगर दिसते का, ही फिगर असेल तर या ठिकाणी कंडिशन कुठली असणार आहे, PC ग्रेटर दॅन PD. PC ग्रेटर दॅन PD म्हणजे काय, लिक्विड खाली दाबलं गेलं आहे, लिक्विड खाली दाबलं गेलेलं आहे. समजते का, लिक्विड खाली दाबलं गेले म्हणजे काय, प्रेस झाले म्हणजे काय, या पॉईंटचं प्रेशर या पॉईंटच्या प्रेशरपेक्षा जास्त असायला पाहिजे. तेच मी सांगितलं आहे, PC शुड बी ग्रेटर दॅन PD. दॅट्स व्हाय लिक्विड इज सेड टू बी सप्रेस्ड, इट इज सेड टू बी कॉम्प्रेस्ड इनसाइड. म्हणजेच बघा, PB इज इक्वल टू PC, PB इज इक्वल टू PC. जर PB इज इक्वल टू PC असेल आणि PC ग्रेटर दॅन PD असेल, PC ग्रेटर दॅन PD असेल तर मी या ठिकाणी असं म्हणू शकतो बघा. Therefore बघा, PB म्हणजे PC असेल, PB म्हणजे PC असेल आणि PC जर PD पेक्षा जास्त आहे याचा अर्थ काय, दिस इक्वेशन कॅन बी रिटन ॲज दॅट इज PB ग्रेटर दॅन PD. का बरं असं लिहिलं मी बघा, PA is equal to PB, PA is equal to PB, PA is equal to PC, PA is equal to PC, PB is equal to PC. कारण हे सुद्धा काय सेम लेवल आहे. जर PA is equal to PC असेल, जर PA is equal to PC असेल तर मी काय लिहिलं, PB is equal to PC. कारण PB is equal to PA, PA is equal to PC, that's why PB is equal to PC. पण या दोघांमध्ये काय रिलेशन आहे, PC ग्रेटर दॅन PD. मग PC जर PD पेक्षा जास्त असेल तर PB सुद्धा काय असणार आहे, PD पेक्षा जास्त असणार आहे. जर PC PD पेक्षा जास्त असेल आणि PB is equal to PC असेल तर PB सुद्धा काय असणार आहे, PD पेक्षा जास्तच असणार आहे. PB is also said to be greater than PD. मग बघा आता कंडिशन काय, ही कोणती कंडिशन आहे, ही कंडिशन कुठली आहे, नॉन इक्विलिब्रियम. ही कंडिशन कुठली आहे, नॉन इक्विलिब्रियम. बरोबर, दिस कंडिशन इज सेड टू बी नॉन इक्विलिब्रियम कंडिशन. मग बघा, इथं प्रेशर B ला आणि इथं प्रेशर D ला सेम आहे का नाही, कारण का B पॉईंटला प्रेशर जास्त आहे रे D पॉईंट पेक्षा.
बी पॉईंटला प्रेशर जास्त आहे डी पॉईंट पेक्षा, मग काय करणार, इक्विलिब्रियम कंडिशन आली पाहिजे. इक्विलिब्रियम कंडिशन आली पाहिजे म्हणजे अशी कंडिशन यायला पाहिजे, अशी नकोच आहे. अशी कंडिशन काय म्हणणार आहे, इथलं प्रेशर जास्त होतं पीबीचं पीडी पेक्षा, त्या ठिकाणी प्रेशर जास्त होतं या पॉईंट पेक्षा, म्हणून काय झालं, इकडचं प्रेशर इकडे गेलं, बी पॉईंटचं प्रेशर इकडे रिलीज झालं, म्हणजे वॉटर इकडे एंटर झालं. का, प्रेशर आपल्याला मिळालं बी पॉईंटला मॉलिक्युल्सला गोइंग टुवर्ड्स डी, म्हणजे सगळे मॉलिक्युल्स असे झाले. समजते का, मग आत मॉलिक्युल्स गेले म्हणजे काय झालं, याची हाईट वाढत जाणार आहे का, काही वेळ जाणार आहे हाईट, म्हणजे इथं अशी लेवल येईल बघा लिक्विडची. मग या पॉईंटला काय असणार आहे, प्रेशर ॲट बी इज इक्वल टू प्रेशर ॲट डी. समजतंय का बघा, मी आणखी एक्सप्लोर करतो फिगर, अशी लेवल आहे बरोबर. कंडिशन काय आहे, पीबी ग्रेटर दॅन पीडी, मग इथं प्रेशर जास्त आहे डीला, डी पेक्षा, म्हणून काय झालं, ते प्रेशर रिलीज झालं. का रिलीज झालं, इक्विलिब्रियमचं नॉन इक्विलिब्रियमचं कन्व्हर्जन कशामध्ये व्हायला पाहिजे, इक्विलिब्रियममध्ये व्हायला पाहिजे. इक्विलिब्रियम म्हणजे अशी लेवल यायला पाहिजे, म्हणून काय इथलं प्रेशर सगळं गेलं इकडं, बी पॉईंटला प्रेशर जास्त होतं त्यामुळे हे प्रेशर इकडे गेलं, सगळे वॉटर मॉलिक्युल्स इकडे जायला लागले. का, प्रेशर सेम ठेवायचं दोन्ही बाजूला, म्हणून काय झालं, लिक्विडची लेवल वाढत गेली आणि शेवटी लेवल कशी आहे अशा आहे. मग काय झालं, या पॉईंटला असणारा पॉईंट डी आणि या पॉईंटला असणारा प्रेशर किंवा पॉईंट बी, मग बी पॉईंट आणि डी पॉईंट सेम लेवल आहे, हा बी आणि मग हे दोन्ही पॉईंट सेम लेवल आले. मग ह्या दोन्ही पॉईंटला जर प्रेशर सेम असेल तर काय झालं, नॉन इक्विलिब्रियम कंडिशन कन्वर्टेड टू इक्विलिब्रियम कंडिशन. व्हाय दिस इज हॅपन, बिकॉज पीबी ग्रेटर दॅन पीए, पीबी ग्रेटर दॅन पीए, टू गेट द इक्विलिब्रियम कंडिशन the pressure release, pressure applies to the molecules, these molecules are rising to the capillary tube and the liquid level rises up to one point at which pressure at B is equal to pressure at C, pressure at B is equal to pressure at C, then you get the equilibrium condition. So this is said to be a capillary action. Okay, now in the next lecture we will see how liquid layer is said to be rising. हे फक्त काय झालं, लेवलला आलं. जर आपण मटेरियल घेतले, इफ यू टेक द मर्क्युरी, इफ यू टेक द वॉटर लेवल, लिक्विड लेअर का वाढत जाते, लिक्विड लेअर का कमी कमी होत जाते, हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला म्हणणार आहे ॲज ए फिनॉमिनन ऑफ राईज ऑफ लिक्विड इन अ कॅपिलरी और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ capillary. So this is the basic concept regarding the pressure at all points remains the same. By chance if pressure increases, the liquid adjusts its position, liquid level adjusts its position such that pressure remains the same at all cases. Means even there is a non-equilibrium condition is produced, that non-equilibrium condition converted into equilibrium condition. Non-equilibrium condition converted into equilibrium condition. So this is the basic concept regarding the capillary action. In the next lecture actually we will see how that layer is said to be rising and how that layer is said to be fallen in case of different liquids, that is water, kerosene or mercury. Okay, you can stop here. Thank you.